Okay. Start. Again, welcome Mitro. Last time we have seen some fundamental concepts of vectors in vector space R2 and vector space R3, and how can we describe vectors we have already seen. Now today we are going to start some fundamental concepts like uh, dot product, sometimes known as inner product of vectors. Let u, u1, u2, u3 and v, v1, v2, v3 be any vectors of vector space R3. Now the inner product of vectors u and v, or dot product, of two vectors. In our case, u and v, inner product of vector u and v is denoted by u bar dot v bar. That means u bar and v bar is equal to u1, u2, u3 dot v3. And is defined by u bar dot v bar is equal to, અહીંયા જે u નો જે કોઓર્ડિનેટ છે વેક્ટર u ના u1 u2 u3, અહીંયા why we have taken three coordinates of u and v, because u and v vectors are from vector space R3, and in vector space R3 any vectors having three coordinates. In last lecture we have seen this. Okay, so therefore now multiply u1 with v1, u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3. Here now let us take one example. Let u bar equal to 230 and v bar equal to -1, -2, 5. Then u bar dot v bar is equal to 230 dot -1, -2, 5. Now 2 into -1 plus 3 into -2 plus 0 into 5. Therefore, now simplify. 2 into -1 -2 plus 3 into -2 -6 into plus -6, 0 into 5 0. So answer is 8. Means product of
u and vector v is minus 8. So this way you can find the dot product of any two vectors. Now we are going to learn some another concept of vector space, like equality of vectors, vector addition, scalar multiplication, one by one. So before going to our exact topic, let us define vectors. Let u, u1, u2, u3 and vector v, v1, v2, v3 be any vectors of vector space R3 by taking two vectors of vector space R3 and alpha belongs to R, then what is alpha? Alpha is any real number. Sometimes it is called scalar. Scalar means numerical quantity, any values, numerical values. So alpha belongs to R. Then first one is equality of vectors. Equality of vectors એટલે કે બે વેક્ટર્સ equal હોય તો કઈ રીતે describe કરી શકાય? In our example here, u bar equal to v bar, therefore u1, u2, u3 equal to v1, v2, v3. That is equality છે. એટલે કે આ વેક્ટર્સ u and v both are equal એવું આપણે એઝ્યુમ કરી લીધું છે, ધારી લીધું છે. તો ઇટ મીન્સ કે આના કોઓર્ડિનેટ્સ, આ બંનેના કોઓર્ડિનેટ્સ છે એ પણ ઇક્વલ થાય. ધેટ ઇઝ અને શું કહીએ? ધેટ ઇઝ u1 equal to v1, u2 equal to v2 and u3 equal to v3. So this is known as equality of vectors. Now second property, આપણા વેક્ટર્સ એને એ જ રાખીએ છીએ બંને, એટલે વારંવાર નવા વેક્ટર્સ છે એને ડિફાઇન કરવાની. u અને વેક્ટર્સ v માટે એડિશન ઓફ વેક્ટર્સ. સેકન્ડ concept is વેક્ટર્સ. વેક્ટર્સનું એડિશન કઈ રીતે થાય, સરવાળો જેને કહીએ છીએ કઈ રીતે થાય એ આપણે જોઈએ. For u bar and v bar, vector addition is defined by u bar plus v bar, that is equal to u1, u2, u3 plus v1, v2, v3. now addition કરીએ. આ કોઓર્ડિનેટ્સ છે વેક્ટર u ના છે, આ કોઓર્ડિનેટ છે એ વેક્ટર v ના છે. હવે બંનેનું એડિશન કરીએ તો કરસ્પોન્ડિંગ કોઓર્ડિનેટ છે ને પ્લસ કરવાનો. u1 plus v1, u2 plus v2 and third u3 plus v3. Now we will take one example for vector addition. See here,
plus v bar as per definition of addition of vector. So therefore, now replace coordinates of u 2 minus 1 3 plus minus 2 4 5. Now as per definition, 2 plus minus 2 comma minus 1 plus 4 comma 3 plus 5. Therefore answer is plus into minus 2 એટલે minus 2 minus 1 plus 4 3 3 plus 5 8. So this is 0 3 and 8. This is the answer of u bar plus v bar. Now third concept is scalar multiplication. Scalar એટલે numerical quantity નું વેક્ટર સાથેનું મલ્ટીપ્લિકેશન. અહીંયા આપણે જ્યારે એઝ્યુમ કર્યું ત્યારે એવું લીધેલું છે આલ્ફા belongs to r. Alpha is any scalar. So therefore third one is scalar multiplication. Sometimes it is also known by scalar multiplication of vectors. Vectors નું scalar સાથે multiplication. For vector u and scalar alpha, we have alpha into u bar means alpha into u1 comma u2 comma u3. That means alpha u1 alpha u2 alpha u3. This is known as scalar multiplication of vectors. Let us take one example. For vector u 0 4 2, find 1 upon 2 1 upon 2 u. Right? So this is alpha 1 by 2. 1 upon 2 is alpha. Then 1 upon 2 into vector u is 1 upon 2 0 4 2. 1 by 2 अंदर ले लिया as per definition. So 1 by 2 into 0 0 4 upon 2 2 upon 2. Therefore answer is scalar multiplication of vector. Example આનો answer થશે. So this is the fundamental we have studied in our previous class or previous standard in 12th science or FY BSc. Now we will take an actual definition of vector space. કે કોને વેક્ટર સ્પેસ કહી શકાય, બરાબર? તો એના માટે આપણે થોડુંક સપોઝ કરી લઈએ. કોઈ પણ સ્પેસ છે વેક્ટર સ્પેસ છે એ ડિસાઇડ કરવું હોય તો તમને આપેલો જે સ્પેસ છે એની 10 પ્રોપર્ટીઝ છે અથવા 10 કન્ડિશન્સ છે. જો કોઈ પણ સ્પેસ છે
એ અહીંયા આપણે હમણાં મેન્શન કરશું એ 10 પ્રોપર્ટીઝ કે કન્ડિશન જો સેટિસ્ફાય કરે તો એ સ્પેસ વેક્ટર સ્પેસ છે એવું કહી શકાય અથવા એવું કહેવાય. એના માટે પહેલા આપણે અમુક વસ્તુ ધારી લઈએ કે લેટ V be any non-empty set એટલે કે જેમાં ઓછામાં ઓછો એક સભ્ય હોવો જોઈએ, ખાલી ન હોવો જોઈએ. આનો અર્થ શું થાય? આનો મીનિંગ એમ થાય V is not null. મિનિમમ એક મેમ્બર હોવો જોઈએ. એને શું કહીએ છીએ? non-empty set. Let V be a non-empty set. X bar, Y bar, Z bar belongs to V. That means આ વેક્ટર્સ છે x, y અને z છે વેક્ટર્સ છે and for all alpha beta belongs to R. આનો મીનિંગ શું થાય? alpha beta belongs to R means કે alpha અને beta બંને સ્કેલર છે એટલે કે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુઝ છે, રિયલ નંબર્સ છે. ક્લિયર? તો હવે અહીંયા જે નોન એમ્પ્ટી સેટ V છે એ નોન એમ્પ્ટી સેટ V વેક્ટર સ્પેસ છે કે કેમ એ ચેક કરવા માટે એની 10 પ્રોપર્ટીઝ છે અથવા આપણે એને 10 કન્ડિશન્સ છે એમ કહીએ તો એ 10 કન્ડિશન્સ જો આ નોન એમ્પ્ટી સેટ V સેટિસ્ફાય કરે તો આપણે એને વેક્ટર સ્પેસ કહીશું. સૌથી વેરી ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ x bar plus vy bar belongs to V. આના શું કહેવાય કે અહીંયા x અને y બંને નોન એમ્પ્ટી સેટના મેમ્બર છે તો જો આ બંનેનું એડિશન કરવામાં આવે અને એનો જે આન્સર આવે એ નોન એમ્પ્ટી સેટનો મેમ્બર હોય તો જ x bar plus y bar belongs to V કહેવાય. આને અનધર વર્ડ બીજા શબ્દમાં શું કહેવાય કે ક્લોઝર પ્રોપર્ટી ઓફ વેક્ટર એડિશન. આને શું કહેવાય? ક્લોઝર પ્રોપર્ટી ઓફ વેક્ટર એડિશન means the vector addition is closed under addition. આમ પણ બોલાય છે. right? Now number 2, x bar plus y bar equal to y bar plus x bar. This property is familiar for us. How? This is nothing but a commutative law. કમનો નિયમ કમ્યુટેટિવ લો છે. આનો શું થાય કે તમારું જે વેક્ટર એડિશન છે એ કમ્યુટેટિવ લોનું પાલન કરતો હોવો જોઈએ. નંબર 3, આ પણ આપણે આ પ્રોપર્ટીથી પણ ફેમિલિયર છીએ. x bar plus y bar plus z bar is equal to x bar plus y bar plus z bar. What is this? This is associative property. It means that for vectors x, y, z satisfied by associative property. તો થર્ડ રૂલ છે એ તો થર્ડ પ્રોપર્ટી છે શું છે? associative property. Now fourth one, 0 there exists 0 belongs to V. This is not 0, this is 0 vector. હવે આપણો વેક્ટર સ્પેસ સપોઝ V છે, R3 છે તો 0 વેક્ટરને કેમ લખીશું? 0 0 0 in vector space R. Vector space 0 0 0 in vector space R3 and 0 vector in vector space R2 is denoted by 0, 0. Its coordinates
R0 0 in vector space R2. So this is not simply 0 but this is F0 vector. Clear? તો અહીંયા property એવી છે, there exists, what is this? There exists zero vector of set V. આનો ગુજરાતી બોલું કેમ બોલે? એવો zero vector અસ્તિત્વ ધરાવે કે, અંગ્રેજીમાં there exists a zero vector of vector space V such that, શું કહીએ છે? Such that x plus 0 is equal to 0 plus x. કોઈ પણ 0 વેક્ટર ને બીજા કોઈ વેક્ટરમાં એડ કરવામાં આવે તો આન્સર એ વેક્ટર પોતે જ આવે છે. એ રીતે કોઈ પણ વેક્ટરમાં 0 વેક્ટર એડ કરવામાં આવે તો આન્સર એ વેક્ટર પોતે જ આવશે. ત્યાર પછીની પ્રોપર્ટી છે ફિફ્થ વન, ફિફ્થ પ્રોપર્ટીઝ. એને આ જે ફિફ્થ પ્રોપર્ટી અત્યારે હું જે લખવા જઈ રહ્યો છું એને એડિટિવ ઇન્વર્સ ઓફ વેક્ટર એવું પણ કહેવાય છે, અથવા તો ઘણી વખત એના માટે આમ પણ બોલે છે એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઓપોઝિટ વેક્ટર્સ. રાઈટ? તો આપણે લખીએ જો ફોર વેક્ટર x bar belongs to V, there exists a minus x bar vector belongs to V such that x bar plus minus x bar plus minus x bar is equal to 0 bar અથવા minus x bar plus x bar equal to 0. આનો શું થાય કે કોઈ પણ વેક્ટર x માટે એવો વેક્ટર એનો ઓપોઝિટ વેક્ટર અસ્તિત્વ ધરાવે કે જેથી આ બંને વેક્ટરનું પ્લસ કરો તો આન્સર છે એ 0 વેક્ટર આવે. આને કહેવાય એડિટિવ ઇન્વર્સ ઓફ વેક્ટર x. Now sixth property, scalar multiplication of a vector for scalar alpha belongs to R and x bar belongs to V. We have alpha x. Sixth property, for any scalar alpha belongs to R means alpha is any real number and vector x of vector non-empty set V, we have alpha x belongs to V. આનો મીનિંગ એવો થાય કે કોઈ પણ સ્કેલર એટલે કે કોઈ પણ રિયલ નંબરનો મલ્ટીપ્લાય વેક્ટર સાથે કરો તો એ જે આન્સર આવે એ નોન એમ્પ્ટી સેટ V નો મેમ્બર હશે. ત્યાર પછીની પ્રોપર્ટી છે 7th, alpha into x bar plus y bar આ બંને ઇક્વલ થવી જોઈએ. આનો મીનિંગ એવો થાય કોઈ પણ બે વેક્ટર છે એનું એડિશન કરો અને એનું એડિશન તમે સ્કેલર સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો, એ જે આન્સર આવે એ આન્સર અને વેક્ટર x નું સ્કેલર સાથેનું મલ્ટીપ્લાય અને વેક્ટર y નું સ્કેલર સાથેનું મલ્ટીપ્લાય અને પછી બંનેનો પ્લસ કરો તો બંને સાઈડ આન્સર છે એ સેમ આવવા જોઈએ. નંબર 8 one is alpha plus beta into x bar is equal to alpha x bar plus beta x bar.
આનો મિનિંગ પણ એવો થાય કે આ બંને સ્કેલરનો પ્લસ કરી અને એનો વેક્ટર સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એ જે આન્સર આવે એ આન્સર અને રાઈટ સાઈડનો આન્સર પણ સેમ થવા જોઈએ. Ninth property is alpha beta into x bar is equal to આ ત્રણના આન્સર છે એ સેમ આવવો જોઈએ અથવા સેમ મળવા જોઈએ. અને લાસ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ કોઈ પણ વેક્ટરનો 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો આન્સર એ વેક્ટર પોતે જ આવે. તો અહીંયા કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સેટ V આપણે જે બિગિનિંગમાં લખ્યું હતું કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સેટ V જો અહીંયા આપણે મેન્શન કરેલી 10 પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે તો આપણે નોન એમ્પ્ટી સેટ V છે એને વેક્ટર સ્પેસ કહેવાય. આ 10 પ્રોપર્ટીના પ્રૂફ છે એ આપી શકાય. દરેક પ્રોપર્ટીનો પ્રૂફ છે 2 or 3 લાઈનનું છે. ઘણી વખત એક્ઝામમાં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ક્વેશ્ચનમાં એક સાથે 2 અથવા 3 પ્રોપર્ટી છે એનો પ્રૂફ પૂછાય છે. આપણે એને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એનો પ્રૂફ છે એ જોઈશું. એમસીક્યુમાં પણ આમાંથી વેક્ટર સ્પેસની ડેફિનેશનમાંથી ક્વેશ્ચન છે એ પૂછી શકાય છે. તમને તમારું જે ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચર છે એ પૂરું થાય પછી તમને ગૂગલ ફોર્મ આપવામાં આવે છે જેમાં ક્વેશ્ચન હોય છે. અત્યારે શરૂઆત છે એટલે આપણે 2-3 ક્વેશ્ચન લઈએ છીએ. પછી ધીમે ધીમે ક્વેશ્ચન વધતા જશે, 5 થશે, 10 થશે. તો એ ક્વેશ્ચન એમાં પણ આમાંથી ક્વેશ્ચન છે એ અમે પૂછી શકીએ છીએ. Now properties of vector space. આ હતું કે કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સેટ V છે એને વેક્ટર સ્પેસ ક્યારે કહેવાય. તો એના માટે આ વાત હતી કે આ 10 કન્ડિશન્સ જોઈએ નોન એમ્પ્ટી સેટ V સેટિસ્ફાય કરે તો એને વેક્ટર સ્પેસ કહેવાય. હવે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ એ જોઈએ. પહેલા ધારી લઈએ કે let V be any vector space let V be any vector space and 0 be any zero vector. Then following properties given for vector space V. First, 0 is unique. Unique એટલે એક જ હોય છે. સપોઝ હું એમ કહું તમને સમજવા માટે કે let 0 bar and 0 dash bar are two vectors of vector space V. So as per this property આપણે એવું લખી શકીએ 0 bar and 0 dash bar both are equal. Unique એટલે એક અને માત્ર એક. આવા કદાચ 3 0 વેક્ટર્સ લઈ લ્યો, 5 લઈ લ્યો, 10 લઈ લ્યો વેક્ટર સ્પેસ V ના તો એ બધા એક જ આવે, સેમ આવે. એટલે એને શું કહેવાય? એ યુનિક છે. ત્યાર પછી સેકન્ડ ઇઝ for any vectors x bar belongs to V, we have minus x bar belongs to V is unique. તો અહીંયા પણ એનું મીનિંગ યુનિક, અહીંયા પણ યુનિક તો અહીંયા પણ યુનિક એટલે આ બંને એક જ છે એવું આપણે
કહી શકીએ. થર્ડ પ્રોપર્ટી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખવા જેવી છે, બહુ યુઝફુલ છે. એક્ઝામ્પલમાં એમાં વારંવાર એનો ઉપયોગ તમને જોવા મળતો રહેશે. ફોર વેક્ટર્સ x bar, x1 bar, x2 bar belongs to vector space V. We have x bar plus x1 bar. We have x bar plus x1 bar is equal to x bar plus x2 bar is equal to x1 equal to x2. અને શું કહીએ છીએ? લેફ્ટ કેન્સલેશન લો. શું કહેવાય? લેફ્ટ કેન્સલેશન લો. બરાબર. આવી રીતે રાઈટ કેન્સલેશન લો પણ છે. એમાં શું આવશે? આમ આવશે x1 bar plus x bar equal to x2 bar plus x bar implies that x1 equal to x2. શું કહીએ? રાઈટ કેન્સલેશન લો. બહુ ઉપયોગી લો છે. બરાબર. ત્યાર પછી ફોર્થ પ્રોપર્ટી, લેફ્ટ કેન્સલ લોમાં લેફ્ટ સાઈડનો વેક્ટર છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે અને રિમેનિંગ જે વેક્ટર વધે એ બંને ઇક્વલ થાય છે. રાઈટ સાઈડના કેન્સલેશન લોમાં આ જે x બાર હોય એ કેન્સલ કરી નાખવાનો રાઈટ સાઈડનો અને x1 x2 બંને ઇક્વલ થઈ જાય છે. આ યાદ રાખવાનું. x બાર કેન્સલ થઈ જાય બંનેમાં, લેફ્ટ કેન્સલેશન લો અને રાઈટ કેન્સલેશન લોમાં, અને x1 અને x2 બંનેમાં ઇક્વલ આવે છે. Fourth property is for x bar belongs to V. We have 0 x bar equal to 0. આ એની fourth property છે. પછી fifth property બહુ ક્લિયર છે. 0 ની સાથે કોઈ પણ મલ્ટીપ્લાય કરો તો આન્સર will be 0. For any scalar alpha belongs to R and any zero vector and 0 belongs to V, we have alpha into 0 equal to 0 vector. આમાં પણ 0 આન્સર આવે મલ્ટીપ્લાયમાં. And last property is for any alpha belongs to R and any vector x bar belongs to V, we have minus alpha into x bar equal to minus alpha x bar. So these are the 6 properties of vector space. Remember this. આની પ્રૂફ પણ છે, નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આની પ્રૂફ છે જોશું. તો વોચ વિડિયો લેક્ચર કેરફુલી, સ્લોલી, ન સમજાય વચ્ચેનું કાંઈ કન્સેપ્ટ ફરીથી રિપીટ કરો. 24 કલાક સુધી આ વિડિયો છે ચેનલમાં તમને ઓનલી મેથેમેટિક્સની આપણી જે ચેનલ છે એમાં જોવા મળશે. ન સમજાય તમે મને વોટ્સઅપમાં તમારો ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો અથવા તો ટેલિફોનિક કોલેજ ટાઈમ દરમિયાન સવારના 9 થી સાંજના 5 સુધીમાં ગમે ત્યારે ક્વેશ્ચન છે પૂછી શકો છો. આ વિડિયો લેક્ચર તમે જ્યારે જોતા હશો, લેક્ચર પૂરો થાય ત્યારે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એક ફોર્મની લિંક મૂકેલી છે, એને ઓપન કરી તમારે ફોર્મમાં રોલ નંબર, નામ અને આપેલા ક્વેશ્ચન છે એના જવાબ આપવાના છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.